10 వాక్యాలను చదవండి. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை படிப்போமாக. Genesis chapter 17 verse 9 and 10 verses. Hallelujah. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನಂತೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಸಂತತಿಯವರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. அல்லேலூயா. தமிழ்ல அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனான இன்னும் தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி இப்பொழுதும் நீயும் உன் பின் தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததியும் என் உடன்படிக்கையை கைக்கொள்ளுங்கள். எனக்கும் உங்களுக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு நடுவே உண்டாகிறதும் நீங்கள் கைக்கொள்ள வேண்டியதுமான உன் உடன்படிக்கை என்னவென்றால் పోదపా. హల్లెలూయా. మన యొక్క దేవుడు నిబంధన యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు. మంచి మైక్ పెట్టండి, ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. హల్లెలూయా. మన యొక్క దేవుడు నిబంధనల్ని చేసేటటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. మన యొక్క దేవునికి తన పిల్లల్ని ఆశీర్వదించేదే ఆయనకి ఇష్టము. நம்முடைய தேவனுக்கு அவருடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பதே அவருக்கு பிரியம். మన యొక్క దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలి అంటే நம்முடைய தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். మన యొక్క దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవునితో మనము నిబంధన చేయమని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் அவருடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும். మన యొక్క దేవుడు కూడా మనతో ఆయన నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் கூட நம்முடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார். మన యొక్క దేవుడు మనతో చేసినటువంటి ఆ యొక్క నిబంధనను దేవుడు நம்முடன் செய்த அந்த உடன்படிக்கையை వాటన్నిటిని మన ఎడల చేసేదానికి ఆయన ఎంతో నమ్మకత్వముగా ఉండి ఆయన చేసిన నిబంధనని ఆయన నెరవేర్చే దాంట్లో ఆయన నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. அவர் நம்முடைய பட்சமாய் செய்த உடன்படிக்கையை அதை பாதுகாத்துக் கொள்வதில் எவ்வளவு உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். 89వ కీర్తన 34వ వాక్యాన్ని చదవండి. సంగీతం 89ఆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனம் படியுங்கள். Psalm 89:34 నా నిబంధనను నేను స్థిరపరచుదును. నా పెదవుల గుండా బయలు వెళ్ళిన మాటను మార్చను. ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು భంగపడిಸುವುದಿಲ್ಲ. నా నిబంధనను ఆయన రద్దుపరిచినటువంటి దేవుడు కాదు, తన పెదవుల్లో నుండి వచ్చినటువంటి మాటని ఆయన నెరవేర్చే దేవుడు. அவர் தன்னால் செய்த உடன்படிக்கையை அவர் மாற்றாமலும் அவர் தன்னுடைய வாயில் வந்த வார்த்தைகளை மீறாமலும் இருப்பார். ఆయన తన ప్రజలతో చేసినటువంటి ఆ యొక్క నిబంధనని ఎన్నటికీ కూడా ఆయన మార్చినటువంటి దేవుడు కాదు. அவருடைய வாயினால் தன்னுடைய ஜனங்களை குறித்து சொன்ன వార్తகளை அவர் மாற்றாமல் இருப்பார். ఇది నేను నీకు చేస్తానని దేవుడు తన యొక్క నోటి ద్వారా తన పెదవుల ద్వారా చెప్పినటువంటి యొక్క మాటని ఎన్నటికీ కూడా ఆయన నెరవేర్చకుండా ఉండే దేవుడు కాదు. அவருடைய வாக்கின் மூலமாக நான் உனக்கு இதை செய்வேன் என்று சொல்லுகிற தேவனானவர் அதை என்றைக்கும் நிறைவேற்றாமலும் விடமாட்டார். అంత నమ్మకస్తుడు తన ప్రజలతో ఆయన చేసినటువంటి యొక్క నిబంధనని నెరవేర్చి ఇచ్చిన మాటని నెరవేర్చడానికి ఆయన అంత నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. அவள் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருந்து அவர் நிறைவேற்றுகிற காரியத்திலே உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். అదే విధముగా మనము కూడా దేవునితో నిబంధన చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. அதே விதமாக நாம் கூட தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார். తల్లిదండ్రుల పిల్లల కొరకు సమస్తమును చేసేది పిల్లల కొరకే. பாருங்கள், பெற்றோர்கள் அவர்கள் செய்கிறது எல்லாமே தன் பிள்ளைகளுக்காக தான். పిల్లలు దుర్మార్గులుగాను ఒక వ్యత్యాసమైనటువంటి మార్గాల్లో నడిచే వాళ్ళగాను నష్టపరిచే వాళ్ళగాను వేదన కలిగించే వాళ్ళగా ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రుల పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్తమని వాళ్ళ చేతుల్లో పెడతారా? பாருங்கள், இந்த பிள்ளைகள் தவறான வழியில போகும்போது அவர் எல்லா காரியங்களையும் அழிக்கும் போது அவர்களுக்கு பெற்றவர்கள் அவளுக்கு எல்லா காரியங்களும் கையில் கொடுப்பார்கள். వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి లోబడినటువంటి వాళ్ళగా మంచి నడత కలిగి మంచి బుద్ధిమంతులుగా ఒకదానికి వాళ్ళు ఇంకా సమకూర్చే వాళ్ళగా వాళ్ళ జ్ఞానముతో నడిచే పిల్లలైతే సమస్తమని ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుల పిల్లల దగ్గరే సమర్పిస్తారు. அவர்கள் பிள்ளைகள் ஞானமாய் வளர்ந்து அவர்கள் சரியான வழியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சகலத்தை அவர் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் பெற்றவர்கள். అదే విధముగా మన యొక్క దేవుడు మనతో నిబంధన చేసి ఆయన చేసిన నిబంధనని ఆయన నెరవేర్చి ఆయన ఇచ్చిన మాటని తప్పకుండా
నెరవేర్చేదానికి ఆయన నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. அதே விதமாக தேவன் கூட நம்முடைய பட்சமாய் செய்த அந்த உடன்படிக்கையை அவர் மறவாமலும் அவர் தன் வாயின் வார்த்தைகள் மூலமாய் சொன்னதான அந்த காரியங்களை அவர் மாற்றாமலும் இருக்கிறார். అదే రీతిగా మనము కూడా దేవునితో నిబంధన చేసుకొని దేవునికి నమ్మకస్తులముగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నారు. அதே விதமாக நாம் கூட தேவனுக்கு செய்த உடன்படிக்கையிலே உண்மை அதை மீறாமலும் அதை மறக்காமலும் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் ఏదో ఒక రోజు చేసి మరుసటి రోజుకో లేదా మరుసటి నెలకో దాన్ని పగలగొట్టినటువంటి వాళ్ళగా ఉండకుండా దేవుని యొక్క రాకడ పర్యంతము మన మరణ పర్యంతము మనం దేవునితో నిబంధన చేసుకున్న కార్యములో మనం స్థిరముగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నారు. நாம் ஏதோ ஒரு நாள் அதை செய்து நிறைவேற்றி விட்டு மீண்டும் வருகிற மாதம் அடுத்த மாதம் நாம் எல்லாவற்றை கைவிடுவதல்ல. தேவன் சொன்னது அந்த தேவனுக்கு நாம் செய்த அந்த பொருத்தனைகளை உடன்படிக்கைகளை அவர் வருகை வரைக்கும் நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். మహిమలో ఆయన్ని మనము కలుసుకొని ఆయనతో కలుసుకునే దానికి ఆయనతో మనం నిబంధన చేయాలి. நாம் மகிமையிலே தேவனோடு அவர்கள் சேர வரைக்கும் நாம் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள అలాంటి வேண்டும். వాళ్ళ గురించి కీర్తన 50వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో ఏమని ఉన్నది? அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து சங்கீதம் 50ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே என்ன சொல்லப்படுகிறது? కీర్తనలు 50ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. Psalm 50 verse 5. ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. பலியினாலே என்னுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின பலியோடனே என்னுடனே உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்திலே கூட்டுங்கள் என்றார். என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்திலே கூட்டுங்கள் என்று சொன்னார். బల్యార్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకొనిన నా భక్తులను నా యొద్దకు సమకూర్చుడని, బలి అర్పణ చేత నాతో నిబంధన చేసుకున్నటువంటి నా యొక్క భక్తుల్ని నాతో సమకూర్చుడని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. என்னுடைய பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை சேர்த்து கூட்டுங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. పాత నిబంధన కాలంలో జీవించినటువంటి అబ్రహాముతో దేవుడు ఏమని అడుగుతూ ఉన్నాడు? பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வாழ்ந்த இந்த ஆபிரகாமோட தேவன் என்ன கேட்கிறார்? నాతో నిబంధన చేయమని దేవుడు అబ్రహాముతో అడిగే என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணுகின்ற தேவன் ఆదికాండము கேட்கிறார். 17వ అధ్యాయము 7వ వాక్యాన్ని చదవండి. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் படியுங்கள். Genesis chapter 17 verse 7. ಆದಿಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀನೇನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ದೇವರಾಗಿರುವನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತಲಾಂತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನಂತೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು, ನೀನಂತೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ತಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು తలాంతరಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. నేను నీతో చేసినటువంటి నిబంధనని నేను స్థిరపరచుదను. நான் உன்னோடு செய்த உடன்படிக்கை அது தலைமுறைக்கு அது காப்பாற்றுவேன். అదే విధంగా మీరు కూడా నాతో నిబంధన చేయవలేను. அதே மாதிரி நீ கூட என்னோட உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். మీరు నిబంధన చేసిన దాన్ని ఆఖరి వరకు దాన్ని కైకొని నడవాలి. நீ செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை கடைசி வரைக்கும் அதை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். తల్లిదండ్రులు భక్తిగా ఉండి ఒక నిబంధనతో జీవిస్తే పిల్లలు ఆ నిబంధనని పగలగొట్టే వాళ్ళగా ఉండకూడదు. ఆ నిబంధనని స్థిరపరిచి దాన్ని మా పూర్వ పితరులకి, మా తండ్రులకి, మా యొక్క పూర్వ పితరులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క నిబంధన, మా దేవుడిచ్చిన నిబంధన వాళ్ళు నెరవేర్చిరి, మేము తర్వాత నెరవేర్చాలని అన్నటువంటి వైరాగ్యము వచ్చేటటువంటి జనరేషన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటాడు? అబ్రహాము, నువ్వు ఆ నిబంధనని స్థిరపరిచి నీ యొక్క సంతతి వారు కూడా ఆ యొక్క నిబంధనని స్థిరపరచాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? நீ உனக்கு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி பின் தலைமுறை வருகிற அந்த சந்ததியாரும் கூட அதை பின்தொடர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். అబ్రహాముతో దేవుడు కోరినటువంటి ఆ యొక్క నిబంధన ఏమనగా, இந்த ஆபிரகாமுக்கு தேவன் விரும்பின அந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால் 10వ వాక్యములో ఉంది. 17వ అధ్యాయము ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 10వ వాక్యములో ఉంది. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது. మీలో ప్రతి వాడును, మగవాడును, உங்களில் இருக்கிற எந்த ஒரு மனிதரும் ஆணவங்களும் கூட సున్నతి పొందవలేను అనేటువంటి కార్యాన్ని దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పే, எல்லா సకల ఆన్ పిల్లగలం విరుద్ధ సేదన பண்ணப்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறார். అబ్రహాముతో దేవుడు చేసినటువంటి యొక్క నిబంధనని కాపాడుకొనవలేనని కూడా ఆయన చెప్పిరే. ஆபிரகாமோடு செய்து கொண்டது அந்த உடன்படிக்கையை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். అతడు నిబంధనని కొట్టివేయబడిన వాడుగాను, அவன் அந்த உடன்படிக்கையை அவன் அடித்து போடாமல் నిబంధన చేయనటువంటి యొక్క ప్రక్రియలో అబ్రహాము వంతు సున్నతి చేసినటువంటి ఒక కార్యమై దేవుడు చెప్పే, அந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால் அது விருத்த சேதனம் பண்ணுகிற காரியமாய் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். ఈ యొక్క సున్నతిని దేవుడు ఒక నిబంధనగా
అడుగుతూ ఉన్నాడు. இந்த விருத்த சேதனம் பண்ணின காரியத்தை உடன்படிக்கையை தான் கேட்கிறார். అదే రీతిగా ప్రకటన 12వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే அதே விதமாய் ஆதியாகமம் 12ஆம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 5వ వచనంలో அங்க என்ன படிக்கிறோம்? Revelation chapter 12 verse 5. ಆಕೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಳುವಂತ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಆ ಕೂಸು ಪಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಕೂಸು ಪಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. సమస్త జనములను ఇనుపదండముతో ఏలనయ్యున్న నీ వాక్యము బైబిల్ పెడితే ఎట్లా మన నోటి దగ్గర పెట్టుకోమా, వెనకాల వినపడాల కదా. ఇనుపదండముతో ఏలనయ్యున్న ఇనుప దండముతో ఏలనయ్యున్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా ఆమె శిశువు దేవుని యొద్దకును ఆమె శిశువు దేవుని యొద్దకును ఆయన సింహాసనము నొద్దకును కొనిపో ఆ శిశువు సమస్త జనమును ఇనుప దండముతో ఏలనైనటువంటి ఒక మగ శిశువుని ఆ స్త్రీ కనగా ఆ స్త్రీ సింహాసనమునకు ఎత్తబడే. சகல ஜாதிகளையும் சகல ஜாதிகளையும் இருப்பு கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றாள். ஆண் பிள்ளையை அவள் பெற்றாள். அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்துக்கும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. தேவனிடத்துக்கும் அவருடைய సింహాసనத்துக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ఈ యొక్క కార్యము ఇది ఎవరి గురించి చెప్పబడి ఉన్న కార్యం అనగా இந்த వచనం யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? దేవుని కొరకు పూర్ణపరచబడినటువంటి జయించినటువంటి ఒక గుంపు పరిశుద్ధులు దేవుని యొక్క సన్నిధానములో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క సంఘములో ఒక మగ శిశువుగా రూపించబడుతూ ఉన్నారు. దేవుని సముఖத்திலே పరిశుద్ధமாக்கப்பட்ட ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்கிறவர் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறல்லவா, அவர்களை குறித்து ఇది சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. శరీరమందు ఉండేటువంటి ఆడ మగ యొక్క అనుభవము కాదు. இது శరీరத்திலே காணப்படுகிற ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை, இது வேறு విధமாய் காணப்படுகிறது. ఇది సంఘములో ఉండేటువంటి ఒక గుంపు దేవుని యొక్క సత్యాన్ని విని సత్యానికి సాక్షిగా సత్యాన్ని అనుసరించి జయ జీవితాన్ని చేసి పూర్ణత నుండి పూర్ణతకు సాగిపోయినటువంటి అనుభవముతో ఒక మగ శిశువుగా ఈ తల్లి అనబడినటువంటి ఈ సంఘములో మగ శిశువుగా రూపించబడుతూ ఉన్నారు. அவர்கள் சபை என்பது இந்த ஒரு தாயா இருக்கிறார்கள். இந்த சபைக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனங்களானவர்கள் அவர்கள் தேவனுடைய சத்தியத்தை கேட்டு அவர்கள் தேவனுக்கு ஜீவித்த ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்கிறல்லவா, அவர்கள் தான் இந்த ஆண் பிள்ளைகளா இருக்கிறார்கள். ఒక వ్యక్తిగతమైనటువంటి జయ జీవితం చేసే వాళ్ళే ఒక మగ శిశువుగా మారుతూ ఉన్నారు. யாரெல்லாம் தனிப்பட்ட ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்வார்களோ அவர்களே உண்மையான ஆண் பிள்ளைகளா இருப்பார்கள். ఆత్మికముగా మనము కూడా జయ జీవితాన్ని చేసే వాళ్ళముగా ఉండాలి. நாம் கூட ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்கிறவர்களா இருக்க ఆ வேண்டும். కాలములో అబ్రహాముకు దేవుడు సున్నతి చేయమని చెప్పే ఈ కాలములో మనము జయ జీవితాన్ని చేసేది సున్నతికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. அந்த காலத்திலே ஆபிரகாமுக்கு தேவன் சொல்லும்போது விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார். இந்த காலத்திலே நாம் தேவனுக்கு பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். ఆదాముని ఏదేని తోటలో పెట్టి సమస్తం మీద పరిపాలించినటువంటి ఒక అధికారాన్ని అవ్వకి దేవుడు ఆదాముకి అనుగ్రహించి ఉండిరి. பாருங்கள், ஆதியிலே தேவனானவர் ஏதேன் தோட்டத்தை உருவாக்கி அதிலே ஆதாமையும் ஏவாளையும் வைத்து அவர் சகலத்தையும் ஆளுகை செய்யும்படி அவருக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். ఆ యొక్క ఏదేని తోటలో మనిషి కోల్పోయినటువంటి మొదటి ఒక ఆశీర్వాదం ఏమనగా அந்த ఏదెన్ తోటத்திலே அவர்கள் இழந்து போன முதலாவது ஆசீர்வாదం పరిపాలనని వాళ్ళు కోల్పోయిరి. அவர்கள் இந்த ஆளுகையை இழந்து இருக்கிறார்கள். ఆదికాండము 1వ అధ్యాయం 28వ వాక్యాన్ని చదవండి. ஆதியாகமம் 1వ அதிகாரம் 28వ వచనం படியுங்கள். ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಹು ಸಂತಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ದೊರೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪಾಲನೆ, ದೊರೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకొనుడి. సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడి. మీరన్నిటినీ ఏలుడి. ఈ రోజు అవంతా మనల్ని ఏలుతూ ఉంది. ఒక పాముని చూస్తే పరిగెత్తి వస్తాం, ఒక ఎలికిని చూస్తే భయపడుకొని వస్తాం, ఒక తేలిని చూస్తే రాత్రంతా నిద్రపోయలే. అయితే దేవుడు మనకిచ్చినది సమస్త కార్యాల మీద ఒక ఏలుబడిని దేవుడు అనుగ్రహించి ఉండే. అయితే ఏదైనా తోట్ల ఏలుబడిని వాళ్ళు கோல்போயிரே. அவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லா விதமான இந்த மிருக ஜீவன்களை எல்லாவற்றையும் கூட தேவனான ஆயத்தத்தில் நம்ம எல்லாவற்றையும் நாம் ஆளுகை செய்யும்படி கர்த்தர் கொடுத்தார். మొదటి మనిషి అయినటువంటి ఆదాము సమస్తం పైన ఏలుబడి అతడు కలిగి ఉండే. ஆனால் பாருங்கள், இந்த ஆదాము எல்லாவற்றின் மேலே ஒரு ஆளுகை வைத்திருந்தார். దేవుని యొక్క వాక్యము మూలముగానే సమస్తము కలిగి అని మనకు తెలిసిన విషయమే. దేవుని
వాక్యం మూలమవుతాన్ సకల ఉరువానది நாம் எல்லாமே దేవుని యొక్క వాక్యం మూలముగా సమస్తము కలిగినను. అయితే నరుడు ఈ విధముగా దేవుడు కలిగించే అంటే அவர்கள் எல்லாமே அவர் வாக்கின் மூலமாகத்தான் சகலம் உருவானது. ஆனால் மனிதனை மாத்திரம் அவர் எப்படி உருவாக்கினார் అని కలిగినది నరుడు కాదు. அவர்கள் மனிதன் உருவாகட்டும் என்று சொன்ன உடனே மனிதன் உருவாகவில்லை. దేవుడు మనసులో అనుకొని నాలుక ద్వారా తన యొక్క వాక్కు ద్వారా కలుగును గాక అని సెలవివ్వగా సమస్తము కలిగే. அவர்கள் சகலத்தையும் தேவனுடைய மனதில் நினைத்துக் கொண்டு எல்லாம் உருவாக கடவுள் என்று சொன்ன உடனே எல்லாம் உண்டானது. అంటే మనిషిని అవ్విధముగా దేవుడు కలిగించలేదు. ஆனால் இந்த மனிதனை மட்டும் தேவன் கர்த்தர் அப்படி உருவாக்கவில்லை. దేవుడు తన యొక్క చేతిలో నరుణ్ణి సృష్టించే அவர் தன்னுடைய கைகளாலே இந்த மனிதனை உருவாக்கி దేవుడైనటువంటి యెహోవా தேவனாகிய கர்த்தர் నేల మట్టిని తీసుకొని இந்த மனிதனை ఒక నరుణ్ణి నిర్మించి ஒரு மண்ணை எடுத்து ஒரு மனிதனை உருவாக்கி నాసికారంధ్రములో அவர் நாசியிலே சுவாசத்தை ఆ దేవుని యొక్క జీవ శ్వాసముని ఆ యొక్క మనిషి ఒక మట్టిలో దేవుడు తయారు చేసినప్పటికీ కూడా அவர்கள் இந்த மனிதனை ஒரு மண்ணிலே உருவாக்கின பொழுதும் கூட మண்ணிలే ఉరువాకిన బోధలం కూడా ఆ మనిషి యొక్క నాసిక రంధ్రములో దేవుడు ఎవరి యొక్క వాయువుని జీవవాయువుని ఊదే అంటే తన యొక్క జీవ వాయువుని దేవుడు ఊదే. அவர் நாசியிலே சுவாசம் கர்த்தர் தன்னுடைய ஒரு சுவாசத்தை தான் ஊதி இருக்கிறார். ఆ విధముగా దేవుని యొక్క జీవ శ్వాసముని ఆ యొక్క మట్టి శరీరమునకు ఆ నాసిక రంధ్రములో ఊదినప్పుడు మనిషి జీవాత్మ కలిగినటువంటి నరుడాయే. எவ்விதமாய் ஒரு மண்ணாய் இருக்கிறதான இந்த மனிதனுடைய நாசியிலே கர்த்தர் அவர் தன்னுடைய சுவாசத்தை ஊதின உடனே அவன் ஜீவிக்கிற ஒரு மனிதனாக மாறினார். మన్ను శరీరము మన్నైనప్పటికీ కూడా அவர்கள் இப்போது சரீரம் மண்ணா இருந்தாலும் கூட మనలో ఉండేటువంటి జీవం ఎవరిది? நம்முடைய ஜீவன் யாருடையது? అది దేవునిదై ఉన్నది. அது தேவனால் మన கொடுக்கப்பட்டது. యొక్క జీవము దేవుని యొక్క భాగమై ఉన్నది. நம்முடைய ஜீவன் என்பது கர்த்தருடைய ஒரு అనుగ్రహமாய் இருக்கிறது. కావున సమస్త సృష్టిలో నరుడు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి సృష్టిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. తన సృష్టిలో మనిదర్ మట్టవర్ విశేషితవనాய் இருக்கிறார். ఇలాగా దేవుడు ఆ యొక్క నరుణ్ణి సృష్టించి எப்படியாக கர்த்தர் மனிதனை உருவாக்கி ఏదేని తోటలోనికి తీసుకొని వచ్చి ఏదెని తోటలోకి கொண்டு வந்து ఏదేని తోటలో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక స్థలములో ఏదెని తోటలో ఒక తనిపట్ట వేరుపట్ట இடத்திலே దేవుడు ఉంచే அவனை வைத்தார். ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలము అంటే ఏమనగా ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடம் என்று சொன்னார். సాధారణమైనటువంటి ఒక స్థలము కాదు. அது சாதாரணமான இடம் கிடையாது. ఏదేని తోటలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థలములో ఒక మంచి స్థలములో మాకు సైట్ ఉంది, మంచి స్థలములో మాకు ఒక ఇల్లు ఉంది అంటే మనకి మైన్స్ ఇంట్లో ఉండాయి. హల్లెలూయా. అయితే బెంగళూరులో ఒక మంచి ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఒక స్థలములో విధాన సౌధ పక్కల మాకి ఒక సైట్ ఉంది, ఒక ఇల్లు ఉంది అంటే ఎంత గొప్ప కదా. మాకు మైన్స్ లో మాకు కెనడీస్ లో ఒక ఇల్లు ఉంది, మాకు ఎండ్రీస్ లో ఒక ఇల్లు ఉంది, మాకు ఎన్టీ బ్లాక్ లో ఒక ఇల్లు ఉంది, మాకు ఆ పైలట్స్ దగ్గర ఒక ఇల్లు ఉంది అనేది ఒక గ్రేట్ గా మనం చెప్పలే. మైన్స్ ఇంట్లో ఉందాము అంటాము. బెంగళూరులో ఉంది పెద్ద భవనము, పలాని కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అని చెప్తే జేపీ నగర్ లో ఉంది, మాకి ఒక మంచి ఇల్లు ఉంది అంటే ఎంత ఒక ఇది ఉంటుంది ఒక ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి స్థలములో. అదే విధముగానే దేవుడు నరుణ్ణి మట్టిలో నుండి సృష్టించి అతని యొక్క జీవ శ్వాసము దేవుడిచ్చి అతన్ని బ్రతికినటువంటి ఒక మనిషిగా చేసి ఏదేని తోటికి తీసుకొని వచ్చి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థలములో ఆ మనిషిని దేవుడు పెట్టే. இந்த மனிதனை தேவனானவர் மண்ணினாலே உருவாக்கி அவனுடைய நாசிரியத்துடைய சுவாசத்தை ஊதி அவனை எதே தொட்டதை உருவாக்கி அதில் ஒரு சிறந்த இடத்திலே அவனை கொண்டு வந்து வைத்தார். ఈ విధముగా దేవుడు ఆ యొక్క మనిషిని ఈ విధముగా సృష్టించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక స్థలములో ఆ యొక్క మనిషిని పెట్టే. ఈ విధముగా మనిషిని కర్తర్ ఉరువాకి ఒక తనిపట్ట இடத்திலே எதே தொட்டதிலே அவனை வைத்தார். ఆదియాగమం 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంతో వాసింగ. ఆదికాండం 8వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం చదవండి. హల్లెలూయా. தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்ற ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி ஏதேனிலோ கிழக்கிலே இன்னொரு தோட்டத்தை உருவாக்கி உருவாக்கின மனிதனை அதிலே வைத்தார். తాను ఉరువాకిన మనిదనే అదిలే వైతార్. హల్లెలూయా. ఏదేనిలో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక స్థలములో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక తోటను నిర్మించి ఆ యొక్క మనిషిని దాంట్లో పెట్టే. அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலே ஒரு தனிப்பட்ட இடத்திலே தான் இந்த மனிதனை கர்த்தர் வைத்தார். ఆ కాలములో ఆదిలో దేవుడు ఆదామును సృష్టించినప్పుడు భూమి మీద పాపం ఉండలేదు. அவர்கள் அந்த நாட்களிலே தேவன் ஆதாமை உருவாக்கின பொழுது பூமியிலே பாவம் என்பதே இல்லை. లేనందువల్ల మనుషులకి వ్యాధులు శాపాలు ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా ఉండే. அந்த நாட்களிலே பாவம் இல்லை, ஆகியல எந்த வியாதியும் இல்லை, சாபமும் இல்லை. భూమి ఈ విధముగా ఉండే అంటే సగల భూమి எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் ఈ ఉద్యానవనము ఒక మంచి అందమైనటువంటి ఒక ఉద్యానవనం వలె సర్వ భూమి ఉండే. இந்த பூமியை பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு சிங்கார தோட்டம் ஒரு வனத்தை போல காணப்பட்டது. భూమి మీద పాపము లేదు. இரண்டால் பூமியின் மீது பாவம் இல்லை. పాపము లేనందున శాప
మీద లేదు அங்கே பாவம் இல்லவே ஆகிய அந்த சபம் கூட இல்லை. ఆ పాపం యొక్క వ్యాధులు లేదు இந்த சபம் இல்லை ஆகிய அங்கே வியாதியும் இல்லை. అందమైనటువంటి ఒక రమ్యమైనటువంటి ఒక ఉద్యానవనము వలె ఉండే இந்த பூமி என்பது ஒரு சிங்கார ஒரு தோட்டத்தை போலவே காணப்பட்டது. ఆ యొక్క ఈ భూమిలోనే దేవుడు ఒక మనిషికి ఒక ఏదేననేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి ఒక తోటని అక్కడ కలిగించే. ஆனாலும் தேவனானவர் ஏதேன ஒரு தோட்டத்தை கர்த்தராக வைத்தார். మొదటగా దూతలు సృష్టించబడినప్పుడు కూడా ఇదే ఏదేను తోటలోనే ఉంచి ఉండిరి. அவர்கள் தூதர்கள் உருவாக்கப்பட்டபோது கூட ஏதேன் தோட்டத்தில் தான் வைக்கப்பட்டார்கள். అయితే నరుడు సృష్టించబడినప్పుడు ஆனால் మనిదన్ ఉరువాకపట్ట పోదు అయితే దేవుడు ఏదేనులో తూర్పున ఒక తోటను నిర్మించి ஆனால் அது ஏதேன் తోటத்திலே கிழக்கிலே ஒரு இடத்தை உருவாக்கி అక్కడ ఆ యొక్క మనిషిని విశేషమైనటువంటి ఒక మనిషిగా పెట్టే. அங்கே மனிதனை விசேஷமாக தான் வைத்தார். ఇది దేన్ని చూపిస్తూ ఉంది? இது எதை காட்டுகிறது? ఏం అర్థమైంది మీకు? ఏమి చూపిస్తూ ఉంది? இது நமக்கு என்ன புரிகிறது? எதை காட்டுகிறது? దియా బొమ్మ నువ్వు కూడా పై తీసుకోపో. హల్లెలూయా. ఇది దేన్ని చూపిస్తూ ఉంది అంటే இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் మనిషిపై దేవునికి ఉండేటువంటి ఒక ప్రేమని చూపిస్తూ ఉన్నది. இது மனிதன் மீது கர்த்தருக்கு இருக்கிற அந்த அன்பை காட்டுகிறது. దేన్ని చూపిస్తూ ఉంది అంటే இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் మనిషి పైన దేవునికి ఉండేటువంటి అమితమైనటువంటి ప్రేమ இந்த மனிதன் மீது கர்த்தருக்கு அவ்வளவு பெரிய அன்பை காட்டுகிறது. తల్లిదండ్రులు తాము ఒక గంజి తాగిన రాత్రిది తిన్న ఒకవేళ లేకపోయినా పిల్లలకి శ్రేష్టమైనది ఇవ్వాలి అని కోరుతారు. నేను బాగుంటే తినేసి చెడిపోయింది నష్టమైంది పిల్లలకు పెడదామని తల్లిదండ్రులు అనుకోనేలేదు. నిజమైన ప్రేమ ఉండే తల్లిదండ్రులు. అదే విధముగా అయ్యో నాకు పస్తున్నా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లి అబద్ధం చెప్తా ఉంటారు. నా కడుపు నిండా ఉంది, నేను తిన్నాను. ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు ఇష్టం ఉంటుంది, నాకు ఇష్టమే లేదు నువ్వు తినే బిడ్డలు తినాలి అని. నిజమైన తల్లులకి తెలుసు. అదే విధముగా మన యొక్క తల్లి కంటే ఎక్కువ కలిగిన దేవుడు మన పైన ఉండేటటువంటి యొక్క ప్రేమ ఒక సాధారణమైనటువంటి తోటలో కాదు, ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక తోటలో దేవుడు మనల్ని పెట్టింది. ఆయనకి మన పైన ఉండేటటువంటి ప్రేమని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. தேவனானவர் நம்மை தோட்டத்திலே என்று நமக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தை உருவாக்கி வைத்தார் என்று சொன்னால் அது நம்மையில வைத்திர ஒரு தனிப்பட்ட அன்பை இது காட்டுகிறது. ఇది నిత్యమునకు కూడా నిత్య రాజ్యమునకు కూడా ఇది ఛాయగా ఉన్నది. அது நித்திய ராஜ்யத்துக்கு கூட நிழலாய் தான் காணப்படுகிறது. ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనమా, ప్రియమైన దేవుని జనమే, ఈ యొక్క సుందరమైనటువంటి యొక్క అందమైనటువంటి ఉద్యానవనం లాంటి యొక్క భూమి నిత్యములో క్రొత్త ఆకాశ క్రొత్త భూమికి పోల్చవచ్చు. இந்த அது ஏன் தோட்டம் என்று சொல்வது நித்தியத்திலே அது ஒரு அந்த ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அது காட்டுகிறது. దేవుడు నరుని ఉంచినటువంటి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క తోట దేనికి సాదృశ్యమై ఉన్నది? தேவன் இந்த மனிதனை தனிப்பட்ட இடத்திலே வைத்தார் அல்லவா, அது எதை குறிக்கிறது? అది దేవుని యొక్క పరమ యెరూషలేమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. அது தேவனுடைய பரம எருசலேமை தான் காட்டுகிறது. ఏదెను తోట దేనికి సాదృశ్యమై ఉన్నది? ஏதேன் தோட்டம் எதை காட்டுகிறது? అది క్రొత్త ఆకాశమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. அது புதிய வானத்தை காட்டுகிறது. అందమైనటువంటి ఉద్యానవనం లాంటి ఆ యొక్క భూమి క్రొత్త భూమికి నిత్యములో క్రొత్త భూమికి సాదృశ్యమై ఉన్నది. ఆ యొక్క ఏదైనా తోట క్రొత్త ఆకాశమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. ఆ ఏదైనా తోటలో ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి ఒక స్థలము మనిషి కొరకు నియమించినటువంటి ఆ యొక్క స్థలము క్రొత్త యెరూషలేమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. அந்த புதிய பூமி புதிய அந்த வானம் என்று சொல்வது அது ஏதேன் தோட்டத்தை காட்டுகிறது. ஆனால் அந்த தனிப்பட்ட வேறுபட்ட இடம் என்று சொல்வது அது புதிய எருசலேமை தான் காட்டுகிறது. దేవుడు ఉంచినటువంటి ఆ ప్రత్యేక స్థలమే క్రొత్త యెరూషలేమై ఉన్నది. இந்த மனிதன் வைக்கப்பட்டதனால் அது தனிப்பட்ட இடம் தான் அந்த புதிய எருசலேமா இருக்கிறது. క్రొత్త నిబంధనలో జీవించేటటువంటి మనము ஆகியால் புதிய உடன்படிக்கை காலத்தில் வாழ்கிற நாமும் கூட ప్రభు రాకడలో ఎత్తబోతున్నటువంటి ఆ పూర్ణ మగ శిశువుగా మనం మారాలి. கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிற ஒரு ஜெயஜீத செய்கிற ஆண் பிள்ளையை நாம் இருக்க வேண்டும். అలాంటి పూర్ణ మగ శిశువుగా మారినటువంటి ఆ బిడ్డ దేవుని యొక్క సింహాసనమునకు దేవుని యొక్క స్థలమునకు ఎత్తబడే பூர்ண ஒரு ஆண் பிள்ளையை மாறின அந்த பிள்ளையை தான் கர்த்தர் அந்த சிங்காசனத்துக்கு அவனை உயர்த்தி வைத்தார். అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు அதைத்தான் இயேசுவானவர் சொல்லும்போது యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 2వ వాక్యములో யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳು ಅವೆ. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాస స్థలములు. దేవుణ్ణి నమ్ముడి, నన్ను నమ్మిడి. నా తండ్రి ఇంట ఒకటి కాదు రెండు కాదు. మనము చేసినటువంటి జీవితానికి తగినట్లుగా మనం ఇచ్చే డబ్బుకు తగినట్లుగా వస్తువు ఏ విధముగా వస్తుందో, స్థలం ఏ విధముగా వస్తుందో, మనం ఇచ్చే డబ్బుకు తగినట్టుగా ఇల్లు ఏ విధముగా మనం కట్టించగలమో, మనం చేసినటువంటి జీవితానికి తగినట్టుగా దేవుడు మనకి పరలోకముల స్థలములు పెట్టి ఉన్నాడు. కావున నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాస స్థలములు ఉన్నవని యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு வீடு கட்டும்போது எவ்வளவு பணத்தை செலவழித்து எப்படி கட்டுகிறோமோ அதுக்கு ஏற்றபடி வீடு வருமல்லமா, அதே மாதிரி தான் நாம் கர்த்தருக்கு எப்படி
ஜீவிக்கிறோம் அதற்கு ஏற்றபடித்தான் பிதாவினுடைய அந்த ஒரு வீட்டிலே அநேக வாசல்கள் இருக்கிறது. நமக்கு ஏற்றபடி கர்த்தர் நமக்கு இதிலே ஒன்று தருவார். యెషయా 51వ అధ్యాయము 3వ వాక్యములో మనం చూస్తే యెషయా 51వ అధ్యాయం 3వ వచనములో సియోనును కూడా ఒక తోటగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సియోను కూడా ఒక తోటముగా சொல்லப்படுகிறது. ಯೆಹೋವನ ಚೀಯೋನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಐಸಯ್ಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 51 ವರ್ಸ್ 3 ಯೆಹೋವನು ಸಿಯೋನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೈಸುವನು. ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾಡು ನೆಲವನ್ನು ಏದೇನ್ ಉದ್ಯಾನದಂತೆಯೂ ಕಾಡು ನೆಲವನ್ನು ಏದೇನ್ ಉದ್ಯಾನವನದಂತೆ ಬೀಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೆಹೋವನ ವನದ ಹಾಗೂ ಕಳಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಬೀಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೆಹೋವನ ವನದ ಹಾಗೆ ಕಳಕಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಾನಧ್ವನಿ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ನೆಲೆಸಿರುವವು. ಉಲ್ಲಾಸ ಗಾನಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ನೆಲೆಸಿರುವವು. యెహోవా సియోనును ఆదరించుచున్నాడు. దాని పాడైన స్థలములన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదెనులో చేయుచున్నాడు. ఏదేను వలె చేయుచు ఉన్నాడు. దాని ఎడారి భూమిలో యెహోవా తోట వలె నగునట్లు దేవుడు సియోన్ని ఆదరించి ఒక ఉద్యాన వనముగా ఆయన పాడు భూములను ఒక ఉద్యాన ఏదైనా తోట వలె ఒక ఉద్యాన వనము వలె ఆయన మారుస్తూ ఉన్నాడు. தேவன் இந்த சீயோனை ஆதரித்து ஒரு நல்ல ஒரு தோட்டத்தை போல அவர் மாற்றுகிறார். ప్రకటన 22వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యాలను మనం చూసినట్లయితే வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22వ அதிகாரம் 1-2 వచనங்களை படியுங்கள். రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 22 వర్స్ మరియు స్ఫటికము వలె మెరియునట్టి జీవజలముల నది దేవుని యొక్కయు గొర్రెపిల్ల యొక్కయు సింహాసనము యొద్ద నుండి ఆ పట్టణపు రాజవీధి మధ్యను ఆ దూత నాకు చూపెను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇక్కడ నూతన యెరూషలేము బాగా అమర్చబడినటువంటి ఒక తోట వలె ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నది. இங்கே புதிய எருசலேம் நன்றாக கட்டப்பட்ட ஒரு தோட்டத்தை போல இருக்கிறது என்று நாங்கள் படிக்கிறோம். ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, దేవుని ఈ పిల్ల లోకములో మనం ఒక గుడిసెలో ఉన్నను, గూడులో ఉన్నను, గుర్తించబడలేనటువంటి ఒక స్థలములో మనం ఉన్నను సరే, இந்த பூமியிலே ஒரு குடிசையிலே ஒரு கூண்டிலே ஒரு குறிப்பிட்டப்பட ஒரு இடத்துல இல்லாமல் போனாலும் கூட ఏ గుర్తింపులు లేనటువంటి ఒక జీవితం మనకు ఉన్నను కూడా ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஜீவன் நமக்கு இல்லாமல் போனாலும் கூட దేవుని కొరకు జయించబడినటువంటి మగ శిశువుగా మనం సంఘములో మనం రూపించబడినట్లయితే தேவனுக்கு ஒரு ஜெயிக்க ஒரு ஆண் பிள்ளை போல ஒரு சபையை நாம் மாறும்போது నిత్యములో యుగాయుగములో జీవించినటువంటి యొక్క నిత్యములో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థలాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించుదురు. நித்தியத்திலே பரலோகத்திலே தேவன் நமக்கு ஒரு ఉన్నతమైన இடத்தை நமக்கு தருவார். దేవునితో కూడా మనం అక్కడ ఏలుబడి మనం పరిపాలన మనం చేయుదము. கர்த்தருடன் நாம் அங்கே ஆளுகை செய்வோம். ఇదే దేవునికి మనల్ని గురించినటువంటి సంకల్పము. இது தான் தேவனுக்கு நம்மை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடாய் లోకముల నాశనమైపోయినటువంటి లోకములో మనము నిత్యము ఉండనటువంటి యొక్క లోకములో మనం ఉన్నాము. பாருங்கள், இது அழிந்து போகிற ஒரு நித்தியமாய் அழிந்து போகிற உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். దేవుడు మనకిచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క నగరమైనది నిత్య నగరము. ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுக்க போகிற நகரம் என்று சொல்வது நித்திய காலமாக இருக்க போகிறது. జీవితము నిత్య జీవము. நாம் வாழ்வோர் வாழ்க்கை நித்திய జీవనాய் నిత్య జీవముని మనం పొందుకొని నిత్య జీవனை పెట్టుకొని మన కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థలమునకు మనము చేరి நமக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்ம మనము దేవునితో కూడా సదాకాలము ఏలుబడి చేయాలనేదే దేవునికి మన విషయమైనటువంటి సంకల్పమై ఉన్నది. தேவனோடு எப்பொழுதும் சதாகாலம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பது அவர் நம்ம வைத்த ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கிறது. మనము దేవుని యొక్క రాకడలో మనము జయించిన మగ శిశువులే కన్ను రెప్ప పాటలో మనమందరూ కూడా రూపాంతరం చెంది ఆయన్ని ఎదుర్కొని మనం పోనై ఉన్నాము. கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் நாம் எல்லாரும் ஜெயித்த ஆண் பிள்ளைகளை போல எல்லாரும் ஒரு இமைப்பொழுதிலே ஒரு நொடியிலே பறந்து போய் விடுவோம். దేవుడు తీసుకొని పోయి ఈ నిత్యములో దేవుడు ఉన్నతమైనటువంటి ఆ యొక్క స్థలములో పరమ యెరూషలేములో దేవుడు మనల్ని చేర్చుదురు. தேவன் நம்மை கொண்டு போய் நித்திய యెరూషలేమిలో புதிய యెరూషలేమిలో அந்த சீரிலே கர்த்தர் நம்மை வைத்து விடுவார். ఎంత భాగ్యకరమైనటువంటి ఒక జీవితం. அது எவ்வளவு பாக்கியகரமான ஒரு ஜீவியம். ఎంత గొప్ప పిలుపునకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. எவ்வளவு பெரிய அழைப்புக்கு கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். నిత్య ఆశీర్వాదముల్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చేదానికి ఆయన అనుగ్రహం ఆయన చిత్తము కొని ఉన్నారు. இத்தனை ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பதற்கு கர்த்தர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். ఇస్తానని దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాను, ఇది ఇస్తానని దేవుడు మనతో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. நான் இதை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி நம்மோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். ఆయన మాట నేను ఇస్తానన్నటువంటి మాట ఆయన పెదవుల నుండి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. நான் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய முதல்களாலே கர்த்தர் அதை சொல்லுகிறார். పొందుకొనుటకు మనము కూడా దేవునితో నిబంధన చేసే ఉన్నటువంటి వాళ్ళమై ఉండాలి. நாம் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் கூட கர்த்தரோடு உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். తనతో నిబంధన చేసినటువంటి తన భక్తుల్ని సమకూర్చుకునేదానికి ఆయన ఆకాశ మేఘాల మీద రానై ఉన్నాడు. தன்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின தன்னுடைய பக்தர்களை தன்னுடைய பரிசுத்தங்களை கொண்டு செல்ல வரையிருக்கிறார். ఒక జీవితానికి ఆయన తీసుకొని
తీసుకొని పోయి నిత్య రాజ్యములో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థలములో మనల్ని పెట్టి మనం ఏలుబడి చేయాలన్నదే దేవుని యొక్క ఆశ. நம்மை ஒரு அதிக பாக்கியகரமான ஜீவிதத்திலே கொண்டு போய் நித்திய காலங்களில் சந்தோஷமாய் வைப்பதே அவருடைய ஒரு வாஞ்சையா இருக்கிறது. ఈ లోకాన్ని పరిపాలించాలి, అధికారం పొందుకోవాలి, ఎమ్మెల్యే కావాలి, ఎంపీలు కావాలి, మినిస్టర్లు కావాలి, ఎంత అధికారము దాహము అనిత్యమైనటువంటి ఒక 5 సంవత్సరాలు పరిపాలించేదానికి అనిత్యమైన లోకములో. అయితే మన దేవుడు మనల్ని నిత్యము ఏలుబడి చేసినటువంటి పరిపాలించినటువంటి రాజులుగా దేవుడు ఒక రాజ్యములో మనల్ని తీసుకొని పోయేదానికి ఆయన రాకడ చాలా సమీపముగా ఉన్నది. பாருங்கள், அழிந்து வரும் உலகத்திலேயே நம்ம எம்பி ஆக வேண்டும், எம்எல்ஏ ஆக வேண்டும் என்ற அதிகார வாஞ்சியோடு எப்படி எல்லாம் வேலை செய்கிறார்கள். ஆனால் தேவன் நம்ம நித்திய காலமாய் தேவனோட ஆளுகை செய்ய போகிற நாம் இன்னும் எவ்வளவு கர்த்தருக்கு பிரயாசப்பட வேண்டும். దేవునితో కూడా నిబంధన చేసుకున్నటువంటి ప్రజలమై ఉండాలి. தேவனோடு உடனே பண்ணதన్న పరిశుద్ధం எல்லாம் காணப்பட வேண்டும். మనతో నిబంధన చేసుకునే దాంట్లో నెరవేర్చేదానికి ఆయన నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. మనం ఆయనతో నిబంధన చేసుకుని ఆయన రాకడకి మనం సిద్ధపడాలి. அவர் நம்முடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையிலே நிறைவேற்றுதலே உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அதே போலவே நாம் கூட தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டு அதை நிறைவேற்றுதலே உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ఈ వాక్య భాగాన్ని వచ్చే వారం మనం విందాము. தேவசித்தமான வசனத்தின் பகுதியில் வருகிற வார்த்தையில் நாம் மீண்டும் படிக்கலாம். అనుగ్రహించుదురుగాక.